So, is my voice is clear and is my screen is visible? Yes, good. Okay, fine. So, in the previous session, we have discussed about data pre-processing. So, what is actually data pre-processing, and why it is needed and all, and why where it is used and all. Okay, so before that sessions we have come across the path, like, so we have collected, we have created a data, we have created a variables, we have created a informations. So, and in the similar fashions, we used to collect the information for solving our problem. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಡಾಟಾ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಲೈಕ್, so it may be from the YouTube videos, it may be from the browsers, web pages, it may be from the articles, it may be from the journals, it may be from somebody else going in person and collecting the information orally and writing it down, and or saving it in any softwares and all, so like Excel sheet, word documents or notebook. So likewise, so in the different formats we used to collect the informations, right? So after collecting these informations, what next? Why it is why it is collected, and how it is used to solve a problem. Okay, so and after collecting all these informations, what we are going to do? So we are going to use it for some purpose, like for predicting something, or for analyzing something. So for a problem to occur, what is the reason why it has happened, and what could we do for solving this particular issue and all. So, or to improvise the better to it in a better way. So how can we do and all? So these type of things we can get answers. Okay, so through solving a problem by collecting information. Just a sec, let me get in. Okay, admit. Rakesh, can you please cut the call and rejoin? It is not joining. Okay. Okay, no, it is. Okay, so after collecting these information, so far we have created different data type variables in the integer format, and like we may collect the information in the form of numbers, in the form of text, in the form of images, in the form of videos, or in the form of audios, right? So these are the only representations of the data, right? So by using this, how can we solve the problem and all? So that for that purpose we used to use some intelligence, or use some techniques in the like advanced technologies field. Okay, so and how these just a sec. People, please join soon. Just a sec. Okay, so why it is used and how it is used? So we have gone through some different libraries available in one such advanced technology ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಟೂಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ಟೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಸೊ ಡಾಟಾನ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಂಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ಪ್ಲಾಟ್ಲಿಬ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಂಪೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾಟಮೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆರ್ middle one, or if you want to sort in such in a particular order, if you want to fetch the data in a particular on some particular conditions, like if this condition is satisfied, or if these are the criteria, or these are the thresholds, if the data matches for these threshold or for these criteria, so only those values can be fetched, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಟಾನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ಪ್ಲಾಟ್ಲಿಬ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ can be easily with the pictures instead of just with the text or numbers. Okay, so that is why we took a help of ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದೇ ಸೊ ಡಾಟಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವೇನೋ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಡಿಯೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು, ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ರೇಟ್ ಇದೇ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ಬರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವ, ಲೈಕ್ ಇದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ
ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಮಷಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂದ, ಅದು ರಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಂಜಸ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋವಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ದ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ particular actions, like for applying particular intelligence on the input data. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ನಾವು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡಾಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋಂಥ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಫ್ರೇಮ್ಸು. ಓಕೆ, ಪಾಂಡಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಡಿಯೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ಫುಲ್ಲಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇನು ರೀಸೈಸಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಥರ ಪೇಜ್ಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ NLP ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪು ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಮೇಜಸ್ನ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊ ಇಮೇಜಸ್, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಎನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸಸ್ಸು, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜಸ್ಸು, ಆಡಿಯೋಸು, ವೀಡಿಯೋಸು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ಲೈರ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಲೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ
ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಚರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫೀಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೀಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೀಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬರೀ ಈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು adding new columns or modifying a column. Okay, adding new columns ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಸೊ for showing an example, I have just created a data set using ChatGPT. So ChatGPTನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. Okay, you can see here. So this is a data set with the 100 students with 6 subject marks. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ChatGPTಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ AI ಟೂಲ್ಸ್, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಟಫ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು AI ಟೂಲ್ಸ್ನ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಟಾಸ್ಕ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ it will generate like ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಮಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ವಿತ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ID ನಂಬರ್, ಯೂನಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ USN ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗೇನು ನನಗೀಗೇನೋ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರು ಟಾಪರು, ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಔಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ CR, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ about the performance of the class in the particular exam.
ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳೋದು, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫೈಲಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ numpy as np, import pandas as pd. Okay, so I'll just use my data set is equal to pd.read_csv. So it is my file name, student marks data set. CSV. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನನಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಚನಾ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಾಕೇಶ್, ಜಯಂತ್, ಕಮಾನ್, ಉತ್ತಮ್ ಗೌಡ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾವ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಟಾಪರು. ಸೊ ಟಾಪ್ 5 ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಟಾಪ್ 5 ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತೊಗೋತೀನಲ್ವ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ CR, being a CR or being a class teacher, I need to know this to like know who is failed in the exam, who is passed in the exam. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ
ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಸಮ್ ತಗೋತೀನಿ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು pass all these ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನು ನಾನಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಸಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಡಾಟ್ ಸಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಹೇಗೆ, ರೋ ವೈಸ್ ಸಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೋ ವೈಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನನಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಲ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನಾವು, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ percentage, okay, which is equal to, what is that, so data set of total, okay, total marks divided by ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನನಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Come on. Total divided by 600 into percentage. ಹೇಳಿ ಸಂದೀಪ್, ಏನು Total divided by, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? total marks ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು divided by 600 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ percentage. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್. 600 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ 100/600 2 zeros ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ 6 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 6 ಪ್ಲೇಸಸ್ವರೆಗೂ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೌಂಡ್ ಟು 2 ಪ್ಲೇಸ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 2 ಪ್ಲೇಸ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾರದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದೆ 86.
ಓಕೆ, 86% ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಿರೋದು? ಸಿ 47. ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 86. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರು ಸೊ 86% ಇದೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಗೆ 47 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವೀಗ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ವಿಕ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಿನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಯಾರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ರೋನ ಇದು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಈ ರೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯಾರು ಬಾಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 90, ಈ ಥರ ನೀವು ಸೊ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಕಾಲಮ್. Okay, and if you want to modify also, you can modify. Okay, like if you want to add a grace marks for a particular subject, like data set of maths ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ +5. ಇವಾಗ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ 49, 48, 62 ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಸೊ RHS ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾನ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರು, ಸೊ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ನಮಗೆ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 0 to 100, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏಜಸ್ಸು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು 100 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸೊ 0 to 100 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೋದು 10 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 0 to 100 ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ 10, 15, 20 ಇದರೊಳಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ 1000s, 10,000, 12,000, ಸೊ ಒಂದು 5 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೊ 2 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೀವೇ, ಸೊ ವಿತ್ ಲೈಕ್ 25 years ಆಫ್ ಏಜ್ ವಿತ್ 10 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇವನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, 25 years ಏಜ್, 10 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಆಫ್ 60 years ಆಫ್ ಏಜ್ ವಿತ್ 2 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈಗ 60 years ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಸೊ ಹೂಮ್ ಡು ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್? ಯಾರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 25 years with 10 years experience. ವೈ? ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತನಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಗೇನು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತನಾ? ಹೇಳಿ. ಕಮಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆದವರು ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತನಾ, ಪಾಪ ಹೋಗಲಿ ಅಂತನಾ? ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. Okay, so as per your answer, so we often go for the youngest one, right? So ಅವ್ರು ಏನಿದೆ 25 years ಆಫ್ ಏಜ್ ವಿತ್ 10 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಐ ಆರ್, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದೇರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಾನು ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ? ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏಜಿಗೆ
0 to 100, 100 ಲೈಕ್ 20, 30, 40, 50 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂದರೆ 3 to 5 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನೋಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫೀಚರ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ 25, 60 ಅಥವಾ 10 ಮತ್ತು 2 ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ವಿತ್ ಆ ರೇಷಿಯೋ ವೇಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಡರ್ವನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಡರ್ವನ್ನೇ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಷಿನಿಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಫೈನಲಿ ಅದು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಗಿವ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ in predicting the future or in identifying the things or in detecting the things or in analyzing the things. Okay, so that is why we need to rescale the features. Okay, that is what we are going to do in data transformations or feature scaling. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ನ ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಫೀಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆ ಫೀಚರ್ದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದರ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ನನಗೆ ಏಜ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕಾಲಮಿನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ the values to be distributed within the range, so 0 to 1. That's it, simple and easy. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಫೀಚರ್ನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 0 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೀನ್ ನನಗೆ 0 ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಝಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮಿಂದ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 25 ಇದೆ, 25 ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಕಾಲಮ್.
ಏಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೂ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಲಮಿನ ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. Even if we apply this thing to the same other column, we get the same thing. Other column, same thing. ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಕಾಲಮಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಆ ಕಾಲಮಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು 0 to 1ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನೇ, ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us just implement that. So for implementing these two techniques, so we have a library called from sklearn.preprocessing ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಮು, ಇದು ನನ್ನ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇರೋ ಏಜ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಡಾಟ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರೋ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚೇಂಜ್. Just a sec, something happened. See, 2 dimensional ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತಿದೆ. ರೀಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ experience years
years. Okay, just a sec, I'll just repeat it. ನೋಡಿ, ಝೀರೋಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 0ಇಂದ +1, 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ, 0ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏಜ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಿನ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ okay, so you can simply use this. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಾಮ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ 2 ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಲಮಿಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. Okay, so do you have any doubts in adding new columns or modifying the new columns or feature scaling? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is how you can perform standardization and min-max scaling or normalization. Okay, so the last thing in the feature engineering is encoding techniques. Okay, so how to perform these encoding techniques? So just a sec. Hold a sec, so my screen will get shared. Seems like okay, it seems like I got network issue again. Yeah.
Just a sec, I got quite network issue. Okay, so till now you can see like this. Okay. Yeah, I got this. Okay. So what is the last thing here? It is encoding. So what is actually encoding? So till now we have seen, so even it is of numerical dataದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಮೇಜ್, ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಸು ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಾಟಾನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೋದು ನಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಸೊ ಅದೇ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಾಗಾದರೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ನಾವು ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಡಾಟಾನ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಟಿಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ,
ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗು, ಒಂದು ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈನರಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗು ಈ ಥರನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು instead of just writing it. Okay, so consider I have a data set which contains a fruit names. Okay, so fruit name ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, or else let us take this only. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ಸು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗಿದು ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮು ಆರೆಂಜ್ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರೆಂಜ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಬನಾನಾ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ನೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 4 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರೆಂಜಿಗೆ 0 ಅಂತ, ಆ್ಯಪಲಿಗೆ 1 ಅಂತ, ಬನಾನಾಗೆ 2 ಅಂತ, ಗ್ರೇಪ್ಸಿಗೆ 3 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹತ್ರಲ್ಲ 0, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ 1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆನಾ 1. ಬನಾನಾ, ಸೊ ಬನಾನಾ ಅಂತಿದೆನಾ 2, ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಬನಾನಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 3. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ? ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನನಗೀಗ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆದರೆ ನನಗೀಗ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ
ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 100 ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 100 ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಂಬರ್ಸಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 0, ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 0. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 0, ಆರೆಂಜ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 0, ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 0, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 0, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ಆ್ಯಪಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡು 0. ಬನಾನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಬನಾನಾ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0. ಆರೆಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ಸೇಮ್. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ಥರ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ categories will be converted into a numerical format by using one hot encoding technique, and this is how categories will be converted into a new numbers by using label encoding technique. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇದೇ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ sklearn.preprocessing ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ sklearn ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್. ಸೊ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದು, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಥರನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರೋದು ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಆ ನೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಡಾಟ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಸಿ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಫೋ ಎಲ್ಲದು ಇಂಟಿಜರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಡಾಸಲ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಡಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್.
ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡಮ್ಮೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಗೆಟ್ ಡಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. Columns is equal to name. Okay, so close. So data set dot head. This next up. Okay, so need not to do this. pd dot get dummies data set comma columns. Okay, sorry, so ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೋಯಿತು, ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಅಲೈಸ್, ನೇಮ್ ಬಾಬ್, ನೇಮ್ ಚಾರ್ಲಿ, ನೇಮ್ ಡೇವಿಡ್. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್, ಆ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ದಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 10 ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ಸು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು categorical into a numerical. Okay, so this is how we are going to perform feature engineering. So these are all the steps that we are going to perform in the step of feature engineering. Okay. Okay, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದರ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗು, ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್. ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು, ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಚರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ, ಓಕೆ,
ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಈಗ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ವೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಈ SKLearn ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ scikit-learn ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸಿಂಗ್ 0.8 80% ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, 0.8 ಅಂದರೆ 80% ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು 10 ರೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ರೋಸ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀನು 2ನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is what is all about the data pre-processing that we are going to do for doing before feeding it to any algorithm. Okay, so hope you got the things. If you have any doubts, you can ask me. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೇಳಿ. Okay, so hope the concepts are clear, so nobody is having doubts. So if you have any questions, you can just ping us, so we will reply. And that's all about today's session. So if you have any doubts, you can stay here, otherwise you may leave. Thank you, bye bye, have a great evening. Thank you, ma'am. Thank you.